Today we are going to learn about am, is and are. So am, is, are talks about the subject. Okay. So now we are going to learn about am, is, are. So what is am, what is and what is are? So am ante enti? Am ante unnanu. Telugulo will say unnanu. In Hindi, who. When it comes to is, unnadu lekapothe unnadi. When it comes to Hindi, hai. When it comes to are, Telugulo unnaru, unnavi. Hindi kochesariki he లేదా ho. సో ఇప్పుడు am దేంతో వెళ్తుంది, is దేంతో వెళ్తుంది and are దేంతో వెళ్తుంది అనేది now will see. సో what is meant by he? He అంటే ఏంటి? అతడు, రైట్? సో అతడుని హిందీలో ఏమంటారు? ఓ. షీ, ఆమె. సో ఆమె అనేసరికి హిందీలో కూడా ఓ లేదా ఏ అని యూజ్ చేస్తారు. when it comes to I అంటే నేను, ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. మే హిందీకి వచ్చేసరికి మే. యు నీవు, హిందీలో తుమ్. అలాగే డే అంటే వారు, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్, అబౌట్ అదర్ పర్సన్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్. ఓ వీకి వచ్చేసరికి మేము లేదా మనము, హిందీ హమ్. So now we are going to see some more examples about is, are and am. Okay. So atanu baludu. So we are using is here. Okay. Atanu baludu. He is a boy. So it's telling he is a boy. So a boy ఏంటి అనేది it's telling, right? అలాగే హిందీకి వచ్చేసరికి वो लड़का है, तनु अब्बाई, वो लड़का है, वो लड़का है, तो इसीलिए वो बोल रहे कि ये लड़का है. ओके. सो when it comes to the other example, आमे बालिका, so she is a girl. It's telling that some person is a girl. Okay. So when it comes to Hindi, वो लड़की है, it's showing some person and telling that she is a girl. वो लड़की है. So when it comes to the other example, వారు విద్యార్థులు. వారు విద్యార్థులు అంటే ఏంటి? They are students. They are students. It means there are number of people in a class which are known as students. Okay. We are talking about number of people. అక్కడ మనకి చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. So they are students. When it comes to Hindi, वो छात्र है. So इसका मतलब क्या होता है? छात्र का मतलब स्टूडेंट्स होता है. So वो छात्र है. They are students. है मतलब are. Okay. वो मतलब they. So they are students. वो छात्र है. So when it comes to the other example, నేను ఒక ఉపాధ్యాయుడను. It means he is a teacher. Okay. I am a teacher. He is telling about himself. నేను ఒక ఉపాధ్యాయుడను. I am a teacher. So when it comes to Hindi, मैं am का मतलब मैं एक उपाध्याय हूँ, right? इसका मतलब am ని హిందీలో ఏమంటారు? who, right? ఇంతకు ముందు మనం నేర్చుకున్నాం am ని ఏమంటారు, is ని ఏమంటారు, right? I am a teacher. So don't get confused. मैं एक अध्यापक हूँ, right? So मैं एक अध्यापक हूँ. It means he is telling I am a teacher. Now నీవు గోపాల్వి. Okay. నీవు గోపాల్వి. It means okay, నువ్వు గోపాల్వి అని we are pointing some person. You are Gopal. You are Gopal. So it means you are telling that you, it means you in a person, you are Gopal. Okay. So when it comes to Hindi, तुम गोपाल हो. इसका मतलब क्या होता है? तुम ही गोपाल हो. It means you are Gopal, not someone else. You are Gopal. So when it comes to other example, Adi ma kukka. Adi, you are pointing something and you are telling that is mine. It belongs to me, right? So it is
our dog. R का मतलब क्या होता है? R అంటే ఏంటి? మా అని అర్థం, రైట్? మనది. Okay, so it is our dog. So now let's say it in Hindi. ये हमारा कुत्ता है. It is our dog. ये అంటే it is it. ये हमारा कुत्ता है. It means हमारा मतलब our, కుత్తా means dog, and है అది మీకు belong అయింది అని అర్థం. Okay, so now you learn many things. How you will use is, am and are. Okay, so now we are going to learn about am, is, or in a questioning manner. Okay, ఎలా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు, am, is, or ని యూస్ చేసుకొని ఎలా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇందాక మనం ఈజ్ ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు, ఒక నార్మల్ టాక్ లో ఎలా మనం మాట్లాడతాం, ఈజ్ ని యూజ్ చేస్తాం అనేది వి సా, రైట్? సో దాన్ని ఇప్పుడు ఎలా క్వశ్చన్ గా మార్చొచ్చో చూద్దాం. ఓకే, అతను బాలుడు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ ఫ్రేజ్ విచ్ వీఆర్ ఆస్కింగ్, విచ్ వీఆర్ టెల్లింగ్ దట్ హీ ఈజ్ అ బాయ్, రైట్? ఇప్పుడు దీన్ని క్వశ్చన్ లోకి మారుద్దాం. ఓకే, సో ఈజ్ విల్ గోస్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది ఇది? ఈజ్ హీ అ బాయ్? సో యువర్ క్వశ్చనింగ్, తను అబ్బాయేనా తను అని మీరు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. అతను బాలుడేనా అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ క్వశ్చనింగ్ సంథింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్, రైట్? సో ఆమె బాలిక. ఓకే, సో she is a girl. So now we are going to change it into a question. Is she a girl? So you are asking that is she, वो लड़की है या नहीं? Okay, वो लड़की है या नहीं, इसका मतलब, so you are asking is she a girl or not? Okay, వారు విద్యార్థులు. So if we change this into a questioning manner, we have to take this are into the place of subject. Okay, so then it will change into are they students? Are they students? Okay, so you are asking is these people are students? You are questioning, వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ ఏనా అని చెప్పి మీరు అడుగుతున్నారు, రైట్? when it comes to this, నేను ఒక ఉపాధ్యాయుడను. ఓకే, I am a teacher. Okay, so he is questioning himself that am I a teacher? Am I a teacher? इसका मतलब मैं एक उपाध्याय हूं या नहीं? See, when it comes to Telugu, నేను ఉపాధ్యాయుడినా కానా? ఓకే, అవునా కాదా? ఓకే, అలాగే హిందీలో కూడా హూ యా నహి. ఓకే, సో నీవు గోపాల్వి. Are you Gopal? You are questioning that. Are you Gopal? నువ్వు గోపాల్వేనా కాదా? సో तुम गोपाल हो या नहीं? Okay, అది మా కుక్క. So you are changing it into questioning manner. Is it your dog? R మారుతుంది. Is it your dog? Okay, वो तुम्हारा कुत्ता है कि नहीं? वो तुम्हारा कुत्ता है कि नहीं? You are asking that is it your dog or not? Okay, so let's see some more examples like this. Okay, are you mad? మీకు పిచ్చా అని అడుగుతున్నాం. సో when it comes to Hindi, क्या तुम पागल हो? నువ్వు పిచ్చివాడివా? It's questioning that a person, you're mad or not. Okay, let's see some more examples like this. Are you from Delhi? మీరు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చారా అని అడుగుతున్నాం. ఓకే, సో now it comes in Hindi. సో क्या तुम ఢిల్లీ से हो? అంటే మీరు ఢిల్లీ నుంచా? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో is this phone charged? Is this phone charged? ఈ మొబైల్ చార్జ్ అయ్యిందా? you're questioning a person that ఈ మొబైల్ చార్జ్ అయ్యిందా? okay, when it comes to Hindi, how you question this? क्या ये फोन चार्ज है
you're questioning. See, when you're questioning something, it starts with a question mark. క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది అంటే ఉందా లేదా అనే డౌట్ వస్తుంది, రైట్? ఇఫ్ యు ఆర్ క్వశ్చనింగ్ సంథింగ్, అది ఉందా కాదా, అవునా లేదా అనే వాటిని యూజ్ చేస్తాం. ఇంకొకటి, ఈజ్ హీ హియర్, తను ఇక్కడ ఉన్నాడా, తను ఇక్కడే ఉన్నాడా అని మీరు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. క్యా వో యహా హే, తను ఇక్కడ ఉన్నాడా లేడా. యూఆర్ క్వశ్చనింగ్ సంథింగ్, యూఆర్ క్వశ్చనింగ్ అ సబ్జెక్ట్. am, is, are అనేది మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? when you're questioning a subject whether he is or whether he is not. okay, so ఒక సింపుల్ టిప్ అదేంటి అంటే, ఇప్పుడు ఇందాక మనం నేర్చుకున్నాం లైక్ క్వశ్చనింగ్ ఫామ్ లో ఐ విల్ రైట్ అ సెంటెన్స్ అని. తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో మనం చూసాం దాన్ని ఎలా క్వశ్చన్ ఫామ్ లో మార్చుకోవచ్చు. సో నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అ స్మాల్ టిప్ దట్ యూ కెన్ చేంజ్ హిందీ ఇన్ అ క్వశ్చనింగ్ మేనర్. చాలా ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు. మే ఏక్ అధ్యాపక్ హూ క్యా, హీ ఈస్ క్వశ్చనింగ్. నేను అసలు క్యా అంటే ఏంటి, వాట్ అని అర్థం, రైట్? వాట్ అంటే ఏంటి, యు ఆర్ క్వశ్చనింగ్ సంథింగ్, ఇస్ ఇట్ ఆర్ ఇజంట్, రైట్? ఇస్ ఇట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్, రైట్? మే ఏక్ అధ్యాపక్ హూ క్యా, క్యా అని రాస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ అ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఈ క్యా తీసేస్తే ఎలా ఉంది ఇది, ఇట్స్ సమ్వాట్ డిఫరెంట్, రైట్? ఇది ఒక నార్మల్ సెంటెన్స్ లా ఉంది. దట్ హీ ఈస్ టెలింగ్ ఐఎమ్ అ టీచర్, ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ అ టీచర్, రైట్? ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ యాడ్ క్యా, క్యా యాడ్ చేసామనుకోండి, నా రీడ్ దిస్ సెంటెన్స్. మే ఏక్ అధ్యాపక్ హూ క్యా, యు ఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్వన్, am I a teacher? Yes, of course you are a teacher. He is questioning. मैं एक अध्यापक हूँ क्या? He is questioning. Okay. So this is the simple tip you can use. Okay. మీరు హిందీ ఏదైనా సెంటెన్స్ రాసేటప్పుడు సెంటెన్స్ ఎండ్ లో మీరు క్యా యాడ్ చేసుకుంటే it turns into a question. Okay. So now we are going to the next part, how we can make a sentence into a negative sentence, a positive sentence into a negative sentence. Okay, so ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపులే మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నా. అతను బాలుడు. ఓకే, సో we are turning it to a negative sentence that he is not a boy. You're telling something that it is not. Okay, adi kaadu and you are declaring something that it is not. Okay, so he is not a boy. वो लड़का है पर वो लड़का नहीं है. Okay, you are telling that he is a boy but he is not. But he is not. He is not a boy. He is అని మీరు ప్రతి దగ్గర రాయక్కర్లేదు. Okay, you can compress the sentence into he is not a boy. Okay, so మీరు దీన్ని కంప్రెస్ చేసి రాయొచ్చు. లైక్ హీ ఈజ్ అని స్పెసిఫిక్ గా రాయకుండా ఈజ్ ని మీరు హీ అపాస్ట్రఫీ ఎస్ గా రాయొచ్చు. ఓకే, సో హీ ఈజ్ నాట్ అ బాయ్, దట్ వి ఆర్ డిక్లేరింగ్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్. హీ ఈజ్ నాట్ అ బాయ్, సింపుల్ నెగటివ్. సో ఆమె బాలిక, సో తను బాలిక కాదు, adding something which is not, no. Okay, telling something no, balika kaadu. Okay, so ame balika kaadu, she is not a girl. Okay, we are adding she is not a girl. It means you are telling that she is not a girl. Tannu ammai kaadu. Okay, wo ladki nahi hai, nahi hai. Okay, so nahi hai, so you're telling something which is not. See, ఇందాక మీరు నేర్చుకున్నారు క్వశ్చనింగ్ కి క్యా యాడ్ చేస్తే it turns into a question. So when it comes to negative sentence, na ya nahi,
ना का मतलब no, nahi, not. Okay, so if you add na ya nahi to any sentence which you are speaking, which you are writing, so it turns into a negative sentence. Okay, so varu vidyarthulu, they are students, right? Okay, so this is positive sentence. We are telling they are students. Okay, so we are turning into a negative sentence. They are not students. वो छात्र नहीं है, right? They are not students. वो छात्र नहीं है, right? So nahi ante enti vallu students kaadu, we are declaring that they are not students. So negative sentence ante we think it's somewhat difficult, we couldn't solve it అని అనుకుంటాం. It's very simple that you are telling something which is not. Okay, అది మీకు పాజిటివ్ లో ఉన్నప్పుడు ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అమ్మాయినే, బట్ ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్. అదే నెగటివ్ సెంటెన్స్ కి వెళ్ళేసరికి నేను అమ్మాయిని కాను, యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ అ గర్ల్. ఓకే, సో నేను ఒక ఉపాధ్యాయుణ్ణి, I am a teacher. This is a positive sentence, right? We are turning it into a negative sentence. Okay, I am not a teacher. मैं एक अध्यापक नहीं हूं. हे की తర్వాత క్వశ్చనింగ్ లో హే కి తర్వాత క్యా వస్తుంది? నెగటివ్ సెంటెన్స్ లో nahi tarvata hai vastundi. Okay, remember that. Don't write it before or after, it changes the sentence meaning. Okay, so I am not a teacher, so he is not a teacher. मैं एक अध्यापक नहीं हूं. Okay, मैं एक अध्यापक नहीं हूं. नीवु गोपालवी. Okay, so this is a positive sentence which we are going to turn it into negative sentence, that you are not Gopal. Okay, so तुम गोपाल नहीं हो. So adi ma kukka, it is our dog. So now we are going to add not. Okay, it is not our dog. It is not our dog. So he is telling that doesn't belongs to me. ఆ కుక్క నాకు belong అయింది కాదు. He is telling that it is not our dog. ये हमारा कुत्ता नहीं है. नहीं है. So इसका मतलब क्या होता है? ये कुत्ता मेरा नहीं है. He is declaring that that dog doesn't belongs to me. ఆ కుక్క నాది కాదు. Okay, negative sentence అంటే simply see, if we use not to any sentence, if we add not to any sentence, it becomes a negative sentence. If you take out not ni తీసేస్తే అక్కడ నుంచి, it becomes a positive sentence. Okay, హిందీలో nahi తీసేస్తే it will become a positive sentence. nahi ఉంటే అది negative. If you add kya ni add చేస్తే it becomes a questioning sentence. Okay, so now I think you got how to use am, is and are. Okay, let's learn the compressed words. What are they? ఇప్పుడు words ni am, is and are. Okay, I am. Okay, so ఇది కాంట్రాస్ట్ ఫామ్ లో ఎలా రాయొచ్చు? I apostrophe am. She is. Okay, she is. దీన్ని కాంట్రాస్ట్ ఫామ్ లో ఎలా రాయొచ్చు? She apostrophe s. So they are. దీన్ని కాంట్రాస్ట్ ఫామ్ లో ఎలా రాయొచ్చు? they apostrophe are e. We are. We apostrophe are e. So మనం ప్రతిదీ I am అని యూజ్ చేయక్కర్లేదు. We can contrast
like contract it into I am. Okay, she is. Okay, see మీరు ఇక్కడ స్పెల్ చూడొచ్చు, she is. We are pronouncing it different way. అదే కాంట్రాస్ట్ కి వచ్చేసరికి చూడండి, she is. Okay, she is వేరు, she is వేరు, right? It sounds different. We are, we're, they are. Simple, it's very easy to pronounce. Okay, so I think you're get to know about am, is, or in the manner of positive, negative and questioning, right? ఈ వీడియో ట్యుటోరియల్స్ మీకు ఉపయోగకరంగా అనిపించినట్టయితే ఈ వీడియో క్రింద లైక్ బటన్ ఉంటుంది, ఆ లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అందరికీ ఈ వీడియోస్ ఉపయోగపడతాయి అనుకున్నప్పుడు ఈ వీడియో క్రింద షేర్ బటన్ ఉంటుంది, ఆ షేర్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ మీరు చూడాలనుకున్నా, ఇక మీదట అప్లోడ్ చేయబోయే వీడియోస్ అన్ని మీరు ఫాలో అవ్వాలనుకున్నా ఈ వీడియో క్రింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అలాగే VRR ట్యుటోరియల్స్ నుండి స్పోకెన్ హిందీ ఆర్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళ కోసం ట్రైనింగ్ DVDs అలాగే బుక్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఈ ట్రైనింగ్ DVDs అండ్ బుక్స్ ఇంగ్లీష్ కానీ హిందీ కానీ ఈ భాషలను తెలుగు వాళ్ళు ఎలా నేర్చుకుంటే సులువుగా నేర్చుకోగలరు అనే దానిపైన రీసెర్చ్ చేసి ప్రతి టాపిక్ని కూడా చాలా క్లియర్గా ఎక్కువ ఉదాహరణలతో విపులంగా వివరించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళ కోసం ఈ DVDs అండ్ బుక్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. మనలో చాలామందికి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కానివ్వండి, స్పోకెన్ హిందీ కానివ్వండి, మరి ఏదైనా కోర్స్ కానివ్వండి, ఒక టైంకి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి క్రమం తప్పకుండా కొంతకాలం పాటు క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి నేర్చుకోవడం అనేది కుదరకపోవచ్చు. అలాంటి వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే మీరు ఒక ఎంప్లాయ్ అయినట్టయితే మీ చేతిలో టైం ఉండదు, అలాగే మీరు బిజినెస్ పీపుల్ అయినట్టయితే మీ చేతిలో టైం ఉండదు, హౌస్ వైఫ్ వాళ్ళకి టైం ఉండదు, అలాగే స్టూడెంట్స్ కూడా ఈరోజు చాలా బిజీగా అయిపోయారు. ఓకే, సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏదైనా కోర్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే, ఏదైనా స్పోకెన్ హిందీ కానివ్వండి, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ కానివ్వండి నేర్చుకోవాలి అంటే మన సమయం వృధా అవ్వకుండా, మన దగ్గర ఉన్న డబ్బు వృధా అవ్వకుండా ఏదైనా సులువైన మార్గం ఉంటే బాగుంటుంది. దానికోసమే మేము వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ టీచ్ చేస్తున్నాం. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఏంటి అంటే మీ చేతిలో ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్లో ఉన్న వాట్సాప్ ద్వారా మీరు హిందీ లాంగ్వేజ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోగలుగుతారనమాట. మేము ప్రతిరోజు కూడా మీకు లెసన్స్ పంపిస్తాం. ఆ లెసన్స్ చూసి చదివి విని, ఎందుకంటే మేము వీడియో ఫార్మేట్లో పంపిస్తాం, అలాగే ఆడియో ఫార్మేట్లో పంపిస్తాం, అలాగే PDF ఫార్మేట్లో పంపిస్తాం. మీరు చదువుకునే విధంగా PDF ఫార్మేట్లో పంపిస్తాం, లెసన్స్ పంపిస్తాం అన్నమాట ప్రతిరోజు. ఆ లెసన్స్ చదివి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏవైనా డౌట్స్ వచ్చినట్టయితే అదే గ్రూప్లో, అదే వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు. ఆ ఫ్యాకల్టీని మీరు డౌట్స్ అడిగి క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్తే 1 గంట లేదా 2 గంటలు మాత్రమే ఫ్యాకల్టీ మీకు అందుబాటులో ఉంటారు. దాని తర్వాత మీరు డౌట్స్ అడగాలన్నా కూడా అక్కడ ఫ్యాకల్టీ అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల మళ్ళీ మీరు క్లాస్కి వెళ్ళే వరకు కూడా మీ డౌట్స్గానే ఉండిపోతాయి. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా అలా కాదన్నమాట. ఫ్యాకల్టీ ఎప్పుడు కూడా గ్రూప్స్లో అందుబాటులో ఉంటారు. కాబట్టి మీకు ఎన్ని డౌట్స్ వచ్చినా, ఒక రోజులో మీరు ఎంత టైం ప్రాక్టీస్ చేసినా, ఎన్ని డౌట్స్ వచ్చినా కూడా అన్నిటినీ కూడా క్లారిఫై చేస్తారనమాట. ఓకే, పైగా మీరు మీ ఇంట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఎక్కడికైనా ఊరు వెళ్ళినా కూడా మీ చేతిలో ఫోన్ ఉంటే చాలు, అక్కడ నుండి కూడా మీరు క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు అనమాట. కాబట్టి మీకు ఖాళీ ఉన్న టైంలో, మీకు అందుబాటులో ఉన్న టైంలో మీరు ఆ లెసన్ ప్రిపేర్ అవుతారు, డౌట్స్ అడుగుతారు. కాబట్టి మీ ప్రాక్టీస్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదన్నమాట. మీకు వచ్చే డౌట్సే కాకుండా మిగిలిన వాళ్ళు అడిగే ప్రతి ఒక్క డౌట్ కూడా మీకు కూడా షేర్ అవుతూ ఉంటుంది గ్రూప్లో. కాబట్టి ఆ డౌట్కి ఆన్సర్ కూడా మీరు చూడడం వల్ల మీకు తెలియకుండానే మీరు చాలా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. మీకు వచ్చే డౌట్సే కాకుండా మిగిలిన వాళ్ళ డౌట్స్ కూడా మీకు రావడం వల్ల మీరు చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతారు. మీ దగ్గర ఈ కోర్సెస్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి చాలా మంచి మెటీరియల్ రెడీగా ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే చాలా మంది వ్యూస్ అక్కడ కలుస్తాయి కాబట్టి చాలా మంచి నోట్స్, ఎక్కడ మీకు దొరకనటువంటి నోట్స్ మీరు అక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ద్వారా. అదేవిధంగా ఫ్యాకల్టీ విషయానికి వస్తే ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ పైన ఇంతమందికి డౌట్స్ క్లారిఫై చేయాలి అంటే
చాలా హైలీ క్వాలిఫైడ్ అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ కావాలి. సో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని మేము మీకు అందిస్తాం. కాబట్టి మీ సబ్జెక్ట్ వైజ్ మీకు ఎట్లాంటి డౌట్ వచ్చినా కూడా మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలరు. సో వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నా లేదా ట్రైనింగ్ బుక్స్ అండ్ డివిడీస్ పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటున్నా, స్పోకెన్ హిందీ అండ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్స్ అండ్ డివిడీస్ పర్చేజ్ చేయాలనుకున్నా కాల్ చేయండి 9603339977. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.